মাদ্রাসাতে যাব মাগো মাদ্রাসাতে যাব, পাঞ্জাবি মা দাও পরিয়ে মাদ্রাসাতে যাব। মাদ্রাসাতে যাব মাগো মাদ্রাসাতে যাব, পাঞ্জাবি মা দাও পরিয়ে মাদ্রাসাতে যাব। কোরআন হাদিস পড়ে আমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হব, কোরআন হাদিস পড়ে আমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হব। পাঞ্জাবি মা দাও পরিয়ে মাদ্রাসাতে যাব। মাদ্রাসাতে যাব মাগো মাদ্রাসাতে যাব, পাঞ্জাবি মা দাও পরিয়ে মাদ্রাসাতে যাব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কামাসালিল লাযীনা মিন قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আগামীতে ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষার্থীগুলো ভর্তি আছে এরা তো থাকবে ইনশাআল্লাহ। নতুন আমাদের সামনে জানুয়ারি আসতেছে, ডিসেম্বর জানুয়ারি, এই জানুয়ারিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ, এখানে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হবে আসবে। আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন আছেন বা আমাদের বন্ধু বান্ধব পরিচিত জন তাদেরকে আমরা মেসেজটা দিয়ে দিব যে আমি আমার সন্তান কোন প্রতিষ্ঠানে পড়াই। আপনারা জানেন আমাদের সম্পর্কে, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের অনেক সুধারণা আছে, আপনারা সেই মতে তাদেরকে এই দাওয়াতটা পৌঁছাইয়ে দিবেন। আপনার সন্তানের সাথে যেন আপনার বন্ধু বান্ধবের সন্তানগুলো দিনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من
ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aminul Islam, my mother name Halimatus Sadia, place Langodura, post office, Patitabara, Thana, Kaliati, district Tangail, capital Dhaka, country Bangladesh. I study in nursery at Darul Quran Al Islamiyah Madrasa. Some parts of my English book, my body, Amar Sharif, head to mata, lipat to throat, leg to pa, foot to pair bata, ear to pet, ear to chul, arm to bahu, toe to pair angle, forehead to kopal, finger to angul. Aite Islam, Islam to Islam, elte light, light to Allah, Ute unity, unity to Agota, Fte flag, flag to Potaka, Ite elephant, elephant to Hati. Este head to mata, tite towel, towel to tuale, jete jhag, jhag to jog, ante noon, noon to dufur, bite van, van to malgari, wte white, white to shada, white yard, yard to utat, moon, moon to jad, x-ray, x-ray to ranjan ruchi, ete Allah, Allah to Allah, pite pen, pen to kalam, pite book, book to boy, arte rasul, rasul to rasul, dite duty, duty to daitto, ote onion, onion to piyaz, cute Quran, Quran to Quran, site cat, cat to biral, jite green, green to সবুজ,
Ibrian, please pray for me. Thank you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. এ পর্যায়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা নিয়ে আসছেন এবছরের হেফজ সমাপনী ছাত্র মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন। এবছরের হেফজ সমাপনী ছাত্র মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما جنتك ونارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. দারুল কোরআন আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অভিভাবক সমাবেশ ও হিফজ সমাপন অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, শিক্ষক মহোদয়, প্রধান মেহমান ও বিশেষ অতিথি সহ দূর দূরান্ত থেকে আগত সম্মানিত অভিভাবক অভিভাবিকা মণ্ডলী, আমার সামনে ইলম পিপাসু শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সকলকেই আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে পিতামাতার হক বা অধিকার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। সম্মানিত উপস্থিতি, পিতামাতা কাকে বলে, কি তার পরিচয়? এর এক কথায় জবাব হলো, আমরা যাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে আগমন করেছি তারাই হলো আমাদের পিতামাতা। আল্লাহ তাআলা এবং নবী রাসূলগণের পরেই তাদের স্থান। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে তার ইবাদত করার সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদা ব্যবহার ও তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতামাতাই হলো তোমার জান্নাত বা জাহান্নাম। তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খিদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করে নিতে পারো, আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো। এজন্য আমাদের উচিত সর্বদা পিতামাতার খিদমত করে জান্নাতের পথকে সুগম করে নেয়া। পিতামাতার হক বা অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি ইহসানা। আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। অন্যত্রে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়া লা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা। তোমরা পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। তাদের একজন অথবা তোমার বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে উফ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে ইরশাদ করেন, عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতামাতাই হলো তোমার জান্নাত বা জাহান্নাম। সম্মানিত উপস্থিতি, কুরআন ও হাদিসে পিতামাতার হক বা অধিকার সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গফুর। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না, মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, শুধু সালাম জানাই মদিনা চাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না, মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা নাম কত মধু, মদিনা আর যে কত দূর, মদিনা নাম কত মধু, মদিনা আর যে কত দূর, ওই মদিনার পথের তুলি আমি, ওই মদিনার পথের তুলি আমি মাখতে পারলাম না, মদিনা চাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না, মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা নাম কত সুন্দর, মদিনা কেড়েছে অন্তর, মদিনা নাম কত সুন্দর, মদিনা কেড়েছে অন্তর, পাখির
পাখির ডানা থাকলে উড়ে যেতাম মদিনা মদিনা যাইতে পারলাম না মদিনা দেখতে পারলাম না মদিনা যাইতে পারলাম না মদিনা দেখতে পারলাম না আরো বেরোই উবাল হাওয়া পশ্চিমে করেছ দাওয়া আরো বেরোই উবাল হাওয়া পশ্চিমে করেছ দাওয়া এই গরিবের দুঃখী সালাম এই গরিবের দুঃখী সালাম পৌঁছে দিও মদিনা যাইতে পারলাম না মদিনা দেখতে পারলাম না মদিনা যাইতে পারলাম না মদিনা দেখতে পারলাম না আমি অসহায় তাই এত দূরে রই আমি অসহায় তাই এত দূরে রই শুধু সালাম জানাই মদিনা যাইতে পারলাম না মদিনা দেখতে পারলাম না মদিনা যাইতে পারলাম না মদিনা দেখতে পারলাম না আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সালাতু সালাম গোয় আমার দরুদ সালাম গোয় আমার গোয় নবী মুস্তাফায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় সালাতু সালাম গোয় আমার দরুদ সালাম গোয় আমার গোয় নবী মুস্তাফায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় মদিনা শরীফের মাটি আমার চোখে মুখে বুকে মাখিও এমন পবিত্র মাটি এমন পবিত্র মাটি আমার নবীর রওজায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় 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 ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মদিনা শরীফের মাঝে বেহেশতের বাগান আছে ও সেই বাগানে শুয়ে আছেন সেই বাগানে শুয়ে আছেন প্যারা নবী মুস্তাফায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় সুদূর বাংলাদেশে বসে আমি কান্দিতেছি দিবানিশি ও ধনী যদি হইতাম আমি ধনী যদি হইতাম আমি যাইতাম সোনার মদিনায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় সালাতু সালাম গোয় আমার দরুদ সালাম গোয় আমার গোয় নবী মুস্তাফায় তোমরা যদি যাও
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একবার মাকে দেখাও দয়াল কাবা মদিনা, এ মন জুড়াবে মনে কোনো দুঃখ রবে না। একবার মাকে দেখাও দয়াল কাবা মদিনা, এ মন জুড়াবে মনে কোনো দুঃখ রবে না। দিলের মাঝে এই বাসনা আর কিছু চাই না, দিলের মাঝে এই বাসনা আর কিছু চাই না। জীবনে একবার যেতে চাই সোনার মদিনা, মদিনা 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 ও মদিনা 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 মদিনা। তুমি আসো শুয়ে নাবিদুল আরবের মদিনায়, তোমায় দেখার আশায় মন বারে বারে ছুটে যায়। তুমি আসো শুয়ে নাবিদুল আরবের মদিনায়, তোমায় দেখার আশায় মন বারে বারে ছুটে যায়। তোমার লাগে কান্দ পরাণ, তোমার লাগে কান্দ পরাণ, তোমার লাগে কান্দ পরাণ, মন যে মানে না। জীবনে একবার যেতে চাই সোনার মদিনা, মদিনা 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 ও মদিনা 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 মদিনা। কত আশা ছিল মনে যাব মক্কা মদিনা, কবুল করো ও গো প্রভু আমার মনের বাসনা। কত আশা ছিল মনে যাব মক্কা মদিনা, কবুল করো ও গো প্রভু আমার মনের বাসনা। তোমার কাছে এই মিনতি, তোমার কাছে এই মিনতি, তোমার কাছে এই মিনতি, ওহে রব্বানা। জীবনে একবার যেতে চাই সোনার মদিনা, মদিনা 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 ও মদিনা 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 মদিনা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাফেজ মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন তালুকদার, পিতা গ্রামপুরি ঘুরিয়া, থানা কালিয়াতি জেলা বসাই। 4 মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, পিতা আব্দুল আলিম, গ্রাম ইলঙ্গা, থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। হাফেজ মোহাম্মদ মাহফুজ হোসেন, পিতা আব্দুল মজিদ, গ্রাম পালিমা, থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। হাফেজ মোহাম্মদ হুসাইন সরকার সিফা, পিতা শামসুদ্দিন, গ্রাম দক্ষিণ গাঁও, থানা কাপাসিয়া, জেলা গাজীপুর। হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ রহমান, পিতা ইউসুফ শিকদার, গ্রাম কোনাবাড়ি গোহ, থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। হাফেজ মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পিতা আব্দুল মালিক, গ্রাম গান্ধিনা, থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। হাফেজ মোহাম্মদ হিমায়ত চৌধুরী, পিতা হযরত আলী, গ্রাম রামদেবপুর, থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। হাফেজ মোহাম্মদ রিদওয়ান ইসলাম, পিতা ইয়াসিন মন্ডল, গ্রাম রামদেবপুর, থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। হাফেজ মোহাম্মদ ইনামুল হাসান, পিতা আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম রামদেবপুর, থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। হাফেজা আমাদের মেয়েদের জন্য হিফজখানা আছে। হাফেজ হাইকুম হাফেজ এবছর হিফজখানা করলেন। হাফেজা মুসাম্মদ সুমাইয়া আক্তার, পিতা সাইফুল ইসলাম সবুজ, গ্রাম ইলাঙ্গা,
থানা কালিয়াতি জেলা টাঙ্গাইল। মোট 12 জন শিক্ষার্থী এই বছর হেফজ সমাপন করলেন 2025। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের 2026 শিক্ষাবর্ষে প্লে থেকে ক্লাস 3 পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি চলছে। নাজারা হেফজ বালক বালিকা কিতাব বিভাগ প্রথম জামাত থেকে হিদায়া পর্যন্ত সকল বিভাগে ভর্তি চলছে। আমরা যে সন্তান দিব এবং বন্ধু বান্ধব অপরের সন্তানকে বাধা শিক্ষি করব, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন। যে আমরা পাগড়ি অনুষ্ঠান চলতে থাকুন, ক্লাস শুনতে থাকুন। এই বছর সমাপন করলেন যে শিক্ষার্থী হাফেজ মোহাম্মদ হুসাইনকে তেলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ করছি। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته দারুল কোরআন আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকে হেফজ সমাপন ও অভিভাবক সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সহ দূরদূরান্ত থেকে আগত সম্মানিত অভিভাবক অভিভাবিকা মণ্ডলী, আমার সামনে উপবিষ্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে দামি এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনুল কারীম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হইতে পেরে ওই আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, যেই আল্লাহ আমাদেরকে এই সুযোগ করে দিলেন। সকলেই করি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে। মুহতারাম হাজিরিন, আমি অল্প সময় কথা বলবো। মেহমানরা উপস্থিত হয়েছেন, এই জন্য আমি কথা লম্বা করব না। আমি যে কথাগুলো বলবো, সম্মানিত অভিভাবক অভিভাবিকা মণ্ডলী, আপনারা এই কথাগুলো একটু খুব মন দিয়ে খেয়াল করে শুনবেন। এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ তাআলা সবচাইতে দামি যেই কিতাব, সেই কিতাবের নাম হলো কোরআনুল কারীম।
এই কুরআনুল কারীম যেই মানুষের উপরে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই মানুষটা হলেন এই পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে দামি মানুষ। কথা ঠিক কিনা? এই কিতাবটা যার পক্ষ থেকে এসেছেন তিনি হচ্ছেন আসমান আর জমিন ওয়া মা বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ, আসমান আর জমিন এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর যিনি মালিক ওই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আমাদের স্রষ্টার পক্ষ থেকে এই কুরআনুল কারীম নাজিল করেছেন। কার উপরে? শ্রেষ্ঠ মানুষের উপরে। বলে কোন কিতাব? শ্রেষ্ঠ কিতাব। কথা ঠিক কিনা? মুহতারাম হাজিরিন, এই শ্রেষ্ঠ কিতাবকে মুখস্থ করার জন্য, এই শ্রেষ্ঠ কিতাবকে হেফজ করার জন্য আমি আমার এই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আদরের সন্তানকে আমি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেছি। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা এই কোরআনের মধ্যে বলছেন এই দুনিয়ার মধ্যে সন্তান সন্ততি এবং ধন সম্পদ এটা মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে মহব্বতের বস্তু, ভালোবাসা আদরের বস্তু। সেই আদরের সন্তানটাকে আমি প্রতিষ্ঠানে দিয়েছি কি করার জন্য? ওরে হেফজ করার জন্য। কথা ঠিক কিনা? এই কোরআন সূরা ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত মুখস্থ করবে। কথা বললে কথা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। মুহতারাম হাজিরিন, আপনার সন্তান এই প্রতিষ্ঠানে, শুধু আমার প্রতিষ্ঠান এটা না, শুধু দারুল কোরআন আল ইসলামী মাদ্রাসা এটা না, সারা দুনিয়াতে যত হেফজখানা আছে যেইখানে ছাত্ররা কোরআন মুখস্থ করে, হেফজ করে, ওই ছাত্রগুলো, ওই শিক্ষার্থীগুলো কি পরিমাণ পরিশ্রম করে এটা একজন জেনারেল শিক্ষিত আপনারা যারা সাধারণ মানুষ আছেন, যদি আপনারা এদের সাথে 2-3 দিন থাকেন আপনারা অস্থির হয়ে যাবেন। এটা কিভাবে সম্ভব? এটা কি করে সম্ভব? আপনার সন্তান সেই ভোর 4টা যখন বেজে যায় তখন উস্তাদ তাকে জাগায় দেয় ঘুম থেকে। অনেক শিক্ষার্থী আছে আলহামদুলিল্লাহ একা একাই জেগে যায়, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। ছোট্ট মানুষ, ও তাহাজ্জুদের কিছু বোঝে না কিন্তু আদায় করে। সেই ভোর রাত্রিতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়া ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে সে নামাজে দাঁড়ায়া আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহ আমি হাফেজ হইতে চাই, আমি আলেম হইতে চাই। পিতামাতা আমাকে দিয়েছে, আমি আমার পিতামাতার আশা কি পূরণ করতে চাই। সম্মানিত উপস্থিতি, তখন কিন্তু পিতামাতা ঘুমে। আপনার সন্তান এই সালাত আদায় করে এই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কালাম, কালামুল্লাহ, এই আল্লাহর কালাম সামনে নিয়ে বসে যায়, মুখস্থ করতে থাকে। এই সকাল থেকে শুরু হয়, বিরতি দিয়ে দিয়ে রাত 10টা পর্যন্ত একাধারে চলতে থাকে, একাধারে চলতে থাকে। মুহতারাম হাজিরিন, এর পরেও অনেক সন্তান, অনেক শিক্ষার্থীর হেফজ করতে গিয়ে সময় বেশি লেগে যায়, সময়টা বেশি লেগে যায়। এই কারণটা আপনাদের একটু জানা থাকা দরকার। আমরা যারা অভিভাবক, অভিভাবিকা, আমাদের জানা থাকা দরকার আসলেই কি প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা, নাকি শিক্ষকের ব্যর্থতা, নাকি শিক্ষার্থী না অভিভাবক, না সবাই এখানে জড়িত? এটা আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার। আমি আমার কলিজার টুকরা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করলাম হাফেজ বানানোর জন্য, যেখানে আমার লাগার কথা 2 থেকে 3 বছর, সেখানে 4-5 বছর লেগে যায়। এই সন্তানের তো সামনে আরো অনেক পড়াশোনা, সে পিছিয়ে যাবে। মুহতারাম হাজিরিন, এই সময় বেশি লাগা মূল একটা কারণ আপনাদেরকে বলি। আপনারা সবাই জানেন, অবগত আছেন, এরপরেও আমি আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি কথাটা বলি যে আমার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের একটা নিয়ম আছে।
প্রতিষ্ঠানের একটা নিয়ম থাকে না? আছে। প্রত্যেক মাসে এই প্রতিষ্ঠান 3 দিন ছুটি হবে, প্রাতিষ্ঠানিক ছুটি। সকল স্টাফ, সকল শিক্ষার্থী, সকল কর্মচারী সব ছুটি হয়ে যাবে। মুহতারাম হাজিরিন, 3 দিন মাসে একজন শিক্ষক ছুটি পায় না, একজন স্টাফ ছুটি পায় না, একজন পরিচালক সে ছুটি পায় না, পায়। যদি আমরা এই নিয়মটা শুধু একটু ফলো করতে পারি যে আমি আমার সন্তানকে প্রতিষ্ঠানের মাসিক ছুটি ছাড়া আমি তাকে বাসায় নিব না, এই একটা নিয়ম যদি আপনি ফলো করতে পারেন, এই একটা নিয়ম যদি আপনি বাস্তবায়ন করতে পারেন, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনার সন্তান আপনি যেভাবে নিয়ত করেছেন 2 বছর 3 বছরে হাফেজ হওয়া সম্ভব। মুহতারাম হাজিরিন, সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা এই জায়গাটার মধ্যে শুধু পারি না। একজন সন্তান মাসিক ছুটি গ্রহণ করে, এরপরে প্রত্যেক সপ্তাহে, এরপরে বিয়ে শাদী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, অসুস্থতা, আল্লাহ প্রদত্ত এই বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই সন্তানদের সময়টা অনেক বেশি লেগে যায়। ফলে কি হয়? শিক্ষকের বদনাম হয়, প্রতিষ্ঠানের বদনাম হয়। আমার যেই কারণটা, কি কারণে পিছিয়ে গেল, সেই কারণটা আমি শুনতে চাই না, জানতে চাই না, বুঝতে চাই না। মুহতারাম হাজিরিন, আপনার সন্তান যতক্ষণ প্রতিষ্ঠানে থাকে ততক্ষণ প্রতিদিন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঘুম থেকে 4টায় উঠে, রাত্রি 10টায় ঘুমায়। আপনার অনেক অভিভাবক আছেন, আমরা বলি, অনেক সময় ফোন দিলে বলি রাত্রে 10টায় দিবেন, 9:30টার দিকে দেবেন। কেন বলি? ক্লাস শেষের দিকে, ক্লাসের মাঝখানে আমি ফোনটা দিলে আর মনটা ওইদিকে থাকে, এই জন্য বলি শেষের দিকে দেবেন। আর আপনারা যদি এখানে যারা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা আসছেন, এখানে আমাদের মা বোন অভিভাবিকা অনেক আসছে, প্রায় 400-500 হবে ভরা। ওনারাই তো বেশি আসেন প্রতিষ্ঠানে, আর ওনারাই সন্তানদের বেশি খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। এই জন্য মা বোনদের এই কথাগুলো খুব খেয়াল করে শুনতে হবে। আমি সন্তানকে হাফেজ বানাবো, আলেম বানাবো, আমাকে ওইভাবে নিয়ত করতে হবে। ছোট্ট একটা ঘটনা মনে পড়লো, পুরা বলা যাবে না। হযরতে বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলি ছিলেন, আমরা সবাই জানি, তাই না? এই সন্তানটা যখন ছোট তখন বাবা মারা গেছে, মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে। সন্তান যখন 5-6-7 বছর হয়ে গেছে, চিন্তা করলেন যে আমি তো মানুষের বাড়িতে কাজ করি, আমার সন্তানকে যদি আমি এভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখি তাহলে সমাজের যে পরিবেশ, আমার সন্তানটা নষ্ট হয়ে যাবে। মা চিন্তা করলেন এই সন্তানকে কোন একটা আলেমের কাছে নিয়ে যেতে হবে, কোন একটা আলেমের কাছে দিয়ে তাকে একজন ভালো মানুষ বানাইতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, চিন্তা অনুযায়ী খুঁজতে খুঁজতে উনি এক আলেমের কাছে নিয়ে গেছেন। নিয়ে আলেমকে বললেন, হুজুর আমার স্বামী নাই, এই সন্তান ছাড়া দুনিয়াতে আমার আর কেউ নাই, কিন্তু আমার বড় আশা আমি আমার সন্তানকে একজন হাফেজ আলেম, আপনাদের মতন এরকম আলেম বানাইতে চাই। যদি দয়া করে আপনি রাখতেন আমার সন্তানটাকে, আমি অনেক খুশি হইতাম, আপনার কাছে দোয়া করতাম। কারণ ওই জামানায় তো আমাদের এত মাদ্রাসার ব্যবস্থা ছিল না। হুজুর বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আম্মাকে বললেন, ঠিক আছে আমি আপনার সন্তানকে রাখতে পারি, তবে একটা শর্ত। বলে কি শর্ত? বলে সন্তান কিন্তু বাসায় যেতে পারবে না। হুজুর কোনো সমস্যা নাই, আমার সন্তান যেদিন আপনার মতো হবে ওই দিন আমার সন্তানকে বাসায় পাঠাবেন, এর আগে পাঠায়েন না। আল্লাহু আকবার। এই সন্তান কেমন সন্তান? হুজুরের কাছে পড়া শুরু করেছে,
মা বলে আসছে হুজুর ছুটি দেবে না, সে নেবেও না। এই সন্তান কিছুদিন পরেই যখন কোরআন পড়ে, মুখস্থ করে, মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে। তো উস্তাদের কাছে গিয়ে বলতেছেন, হুজুর মায়ের কথা বড় মনে পড়ে গেছে। অনেকের মা আসে, তাদেরকে আদর করে ভালোবাসা দেয়, আমার তো মা আসে না, আমাকে কেউ আদর করে না। হুজুর বললেন, আমি তো আছি, আমি তো আছি। ছোট্ট ভালো হুজুরকে যখন চোখের পানি ফালাইয়া বলছে, তো হুজুর বলছে, ঠিক আছে তোমাকে ছুটি দিতে পারি, তোমাকে ছুটি আমি দিতে পারি, তবে একটা শর্ত হলো যে তুমি একটা পড়া দেখাইছেন, যে এক পড়া বা দেড় পড়া মুখস্থ করবে, এরপরে তোমাকে আমি ছুটি দেব। আল্লাহু আকবার। এই সন্তান হুজুরের কাছ থেকে উঠে মসজিদে গিয়ে ওযু করে কোরআন খুলে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া দিচ্ছে। হাত উঠাইয়া দিয়ে আল্লাহর কাছে, আল্লাহ আমি তো চেষ্টা করার মালিক, আমি তো পড়ার মালিক, দেওয়ার মালিক তো আপনি আল্লাহ, আমি তো অন্য কোথাও যাব না, আমি তো মাকে দেখতে যাব। হুজুর আমাকে পড়া দিয়েছেন, আল্লাহ তুমি আমার পড়াটাকে হৃদয়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, চোখের পানি ছেড়ে দিছে। আল্লাহ তাআলা এত খুশি হয়েছে, এই বাইজিদ কোরআন খুলে মুখস্থ শুরু করছে, আর হুজুর যখন দেখাইছেন তার থেকে বেশি তার মুখস্থ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ, বেশি মুখস্থ হয়ে গেছে। একটু পরেই হুজুরকে বলতেছেন, ওস্তাদ জি আপনি যে পড়া দিয়েছেন আমার হয়ে গেছে, আমার হয়ে গেছে। উস্তাদ চিন্তা করলেন, কিভাবে সম্ভব? আমি যে পড়াটা দিয়েছি এটা 1 মাস লাগবে মুখস্থ করতে। ও 10-15-20 মিনিট পরে এসে বলতেছে পড়া হয়ে গেছে। এ তো সাধারণ বালক না, এ তো সাধারণ বালক। উস্তাদ তো জানে না ও কি করছে। তো আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে দিয়েছে, হুজুরকে পুরা যেটুকু দিয়েছেন পড়া তার চেয়ে বেশি শোনায়া দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, হুজুর তো খুশি হয়ে গেছে। এবার বাচ্চা বলতেছে, হুজুর আমাকে ছুটি দেন, আপনি বলছিলেন ছুটি দেবেন। হুজুর বলছে ঠিক আছে যাও। তো এই বাচ্চা বাসায় চলে গেছে। বাসায় যাইতে যাইতে রাত হয়ে গেছে। তো বাসায় যখন গেছে, যায় যখন দরজার মধ্যে লক করছে, মা ভিতর থেকে বলছেন, কে? বলে আমি তোমার বাইজিদ, আমি তোমার বাইজিদ। মা ভিতর থেকে বলতেছেন, আমার বাইজিদ হতে পারে না, আমার বাইজিদ আসতে পারে না, কারণ আমার বাইজিদকে আমি হুজুরের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আসছি, সেদিন হুজুরের মতন হবে, ওই দিন সে বাড়িতে আসবে। কেমন মা ছিলেন, কেমন মা ছিলেন। বাইজিদ বাহির থেকে বলতেছেন আমি বাইজিদ, কয় না আমার বাইজিদ, আমার বাইজিদ যদি হয় তাহলে সে হুজুরের মতো হয়ই বাড়িতে আসবে। আল্লাহু আকবার। মা দরজা খুলে নাই, মা দরজা খুলে নাই। মা দরজা না খুলে আল্লাহর কাছে বলতেছে, আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে বুঝ দাও, আমার সন্তানকে বুঝ দাও। যখন দেখে মা দরজা খুলবে না, তার বিশ্বাস হয়ে গেছে, তখন সে বাড়ি থেকে রিটার্ন আবার উস্তাদের কাছে চলে গেছে। উস্তাদের কাছে যাওয়ার পরে সালাম করছে। উস্তাদ বলছে, কি ব্যাপার ফিরে আসলে কেন? এই সন্তান বলতেছে, হুজুর মা বলছেন আমি তার বাইজিদ না, আমি যদি তার বাইজিদ হইতাম তাহলে আমি আপনার মতো হয়ই বলে যাইতাম। আল্লাহ, এক পর্যায়ে এই বাইজিদ কি হয়েছেন? যুগশ্রেষ্ঠ আলেম দ্বীন, আল্লাহর ওলি। সারা বিশ্ব কিয়ামত পর্যন্ত তাকে চিনবে, তাই না? এত বড় হয়েছে। মুহতারাম হাজিরিন, এই কথাগুলো কেবল তারাও তো মা ছিলেন, তারাও মা ছিলেন। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সবই ছিল, কিন্তু সে হাফেজ হবে, আলেম হবে, এই জন্য কি করছেন? কুরবানি করছেন, তাই না? এই জন্য কুরবানি করছেন। মুহতারাম হাজিরিন, আপনারা যখন সন্তানগুলো নিয়ে আসেন প্রতিষ্ঠানে, আমরা দেখি আমাদের সন্তান আছে, আমরা অনুভব করি। একজন সন্তান যখন মাদ্রাসায় দেন, অফিসে ঢুকাই দিয়ে যান, দেখি সন্তান অনেক সময় মন খারাপ করে চলে যাবে, থাকবে না। মা সন্তানকে অফিসে ঢুকাইয়া দেয়,
হুজুরকে বলে, হুজুর আপনি ধরেন, রেখে দেন, বুঝিয়ে রেখে দেন। আমাদের হাতে উঠে দিয়ে মা কি করে, চলে যায়। সন্তান কান্না করে, ওই দিকে দেখি মা সে তার চোখ মুছতে মুছতে চায়, মাও কান্না করতে থাকে। মায়ের কি কষ্ট, ব্যথা, আদরের সন্তানকে রেখে যাচ্ছে, এদিকে সন্তানও কান্না করে। এটা আপনাদের কুরবানি। আল্লাহ তাআলা এই দৃশ্য দেখে, এই সন্তানের মা কি কষ্ট করতেছে, এই কষ্টের বদলা আপনার আনন্দটা তখন, যখন এই সন্তান হাফেজ কোরআন হবে, আলেম হবে, সে দেশে বিদেশে তাফসীর করবে, হাদিস পড়াবে, দুনিয়াও তার সুন্দর হবে, আখিরাতও সুন্দর হবে। তখন আপনার মনটা ভরে যাবে, কষ্ট আপনি ভুলে যাবেন। আবার এই সন্তান মৃত্যুর পরে উপকার আসবে, তাই না? মুহতারাম হাজিরিন, যেহেতু কালামুল্লাহ শরীফ শ্রেষ্ঠ কালাম, যার উপরে নাজিল হয়েছে শ্রেষ্ঠ মানুষ, যার পক্ষ থেকে আসছেন সে হলেন স্রষ্টা, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এই কোরআনুল কারীম যেহেতু আমরা মুখস্থ করতে দিচ্ছি, তাই না, আমাদের একটু কুরবানি করতে হবে, আমাদের কুরবানি করতে হবে। এই সন্তানের উস্তাদ, এই সন্তানের শিক্ষক মণ্ডলী, পরিচালক, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আপনাকে কখনো ভুল মেসেজ দেবে না। আপনাদের একটু বোঝা দরকার, আমি যদি প্রতিষ্ঠানের নিয়মকে ফলো করি, নিয়মকে শ্রদ্ধা করি, মানি, তাহলে আমার সন্তান খুব দ্রুত অল্প সময়ের মধ্যে আমার আশাকে পূরণ করে দেবে। এই জন্য আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, আপনাদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ যে আপনারা আপনার সবচাইতে আদরের সন্তানকে আমাদের কাছে দিয়েছেন। এই সন্তান যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়, বা আমল সে হাফেজ আলেম হয়, আপনার আশাকে পূরণ করতে পারে, এটা আপনাদের কাছে সার্বিক সহযোগিতা আমরা চাই। অনেক সন্তান আছে পড়তে পড়তে বড় হয়ে যায়, পরে হেফজ পড়ার পরে অন্য পড়ার সুযোগ আর থাকে না, এটা যেন না হয়। কথা লম্বা হয়ে গেল, তো এই আহ্বান রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম যে আগামীতে ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষার্থীগুলো ভর্তি আছে এরা তো থাকবে ইনশাআল্লাহ। নতুন আমাদের সামনে জানুয়ারি আসতেছে, ডিসেম্বর জানুয়ারি, এই জানুয়ারিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ, এখানে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হবে, আসবে। আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন আছেন বা আমাদের বন্ধু বান্ধব পরিচিত জন, তাদেরকে আমরা মেসেজটা দিয়ে দিব যে আমি আমার সন্তান প্রতিষ্ঠানে পড়াই। আপনারা জানেন আমাদের সম্পর্কে, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের অনেক সুধারণা আছে, আপনারা সেই মতে তাদেরকে এই দাওয়াতটা পৌঁছাইয়ে দেবেন। আপনার সন্তানের সাথে যেন আপনার বন্ধু বান্ধবের সন্তানগুলো তিনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। লাকাল হামদ কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب العالمين অত্যন্ত আল্লাহ বরকতি একটা অনুষ্ঠানে আমরা একত্রিত হয়েছি। আল্লাহ আপনি মেহেরবানি করে এই বরকতি অনুষ্ঠানকে আমাদের নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ আমাদের পিতা মাতা আপনজনদের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ আপনি তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দিন, তাদের কবরকে আপনি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। আল্লাহ যে সমস্ত ছেলেরা মেয়েরা কোরআন কারীমের হেফজ সমাপন করলো, আল্লাহ এদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাবান্দি হিসাবে কবুল মঞ্জুর করে নিন।
হে আল্লাহ এদেরকে হে আল্লাহ আমলওয়ালা হাফেজ কোরআন বানায় দিন। হে আল্লাহ মাতা পিতার জন্য হে আল্লাহ সৌভাগ্য বানায় দিন। হে আল্লাহ এদেরকে মাতা পিতার জন্য নাজাত এবং মুক্তির উসিলা বানায় দিন। হে আল্লাহ এদের পাশাপাশি হাফেজদের পাশাপাশি তাদের পিতা মাতাকেও আপনি কবুল করে নিন। তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ তাদেরকে খাতিমা বিল খায়র নসিব করে দিন। হে আল্লাহ এই মজলিসের উসিলায় আমাদের সকলকে আপনি মাফ করে দিন। হে আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে কবুল করে নিন, কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করে নিন। এই মাদ্রাসার উস্তাদদেরকে আপনি কবুল করে নিন। এই মাদ্রাসার হে আল্লাহ পরিচালককে, প্রিন্সিপালকে আপনি কবুল করে নিন। হে আল্লাহ এই মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদেরকে আপনি কবুল করে নিন। হে আল্লাহ অভিভাবক অভিভাবিকাদেরকে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নিন। হে আল্লাহ সব কল্যাণ আপনি আমাদেরকে দান করে দিন। হে আল্লাহ সব অমঙ্গল অকল্যাণ থেকে আপনি আমাদেরকে হেফাজত করুন। জাগতিক কল্যাণও দান করে দিন, পারলৌকিক কল্যাণও আপনি আমাদেরকে দান করে দিন। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।